किधर है तो उन्हें आख्या ऐ जा बड़े उथों छप्पड़ जा उधर फिर खब्बे मुड़ जी फिर सज्जे मुड़ जी अगे इधर आ जी की करे ते जेड़ा पढ़िया लिखिया वो आदा यार पुछण दी की लोड़ उत्तों लिखिया पढ़ लांगे ओ वे भाई सिमंदर दी अंके दी कोठी ओनू पढ़े लिखे नू किन्ना सौखा ते अनपढ़ नू किन्ना कठिन है बार बार पुछदा जाओ ते आचार्य है भी अज्ञानी जेड़े अनपढ़ा नू तां भलेखा रवे पढ़े लिखे भी भरम च आचार्य जिन्हां ने लोकां दे भरम दूर करने पढ़े लिखे भी भरम च विकी पढ़े लिखे मैं गुरुद्वारे सा बाबा जी दर्शन करा दो वो बीबियां की मास्टरनियां कोई क्लर्क अच्छा कर दर्शन की जी माड़ा जा पल्ला चक दो ऐ हो गए दर्शन भले हो ये तो अनपढ़ा का तो भला ये लक्षण है तुसी पढ़िया लिखिया यही कर देंगे ये की कादे दर्शन जड़े पढ़े लिखे भी भरम च ना पैण पढ़िया लिखा ने तो अनपढ़ा ने भरम दूर करना ते जो पढ़े लिखे भरम च बाणी दे विच कह के वावा वैर न करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समान भाई भाई लोग किसी नाल वैर विरोध ना करो क्यों मेरी कथा भी साडी चलती है यूट्यूब ते वेदांत केसरी ते कथा साडी आउंदी बहुत कथा साडियां अगर किसी चाह होवे तो नेट तो कढ के सुन सकता मैं उस कथा दे विच भी आख्या और अज भी कहना क्यों साडा कोई धर्म चलाउणा मनुख प्रयोजन नहीं गा साडी सत दी खोज है ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆਂ कि सच बोलो मैं ही सच बोलो ना नहीं नानक जी महाराज के शुरू तो सच का प्रतिपादन किया कि आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच शुरुआत सच तो हुई है ते सच की खोज करो भी सच की है झूठ की है ते वेदांत ने क्या कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम परमात्मा कला सत्ता है बाकी सब मिथ्या अगर पुछ के भी गुरु कहते क्योंकि सानू संतोख आ जाता जो कह दिए भी गुरु जी ऐ कहते अच्छा गुरु कहते है कहते गुरुआ ने गुरबाणी दे विच ये गल्लां कहियां कि नहीं जग रचना सब झूठ है जान लियो रे मीत अच्छा ये नित सुन के उन्हें साढ़े भी साथी गए है कई भोग ते ये भोग वेले जो जग रचना सब झूठ आदे है तो जेड़े भोग ते जाते तुसी कदे सुनी नहीं है भी गुरबाणी आवां दी ते थोड़ा निश्चय होया कि नहीं भी झूठ है तो फिर की सुनिया जो जी सुनी जो जी ना सुनी जो यही ना मनिया भी झूठ है भी झूठी है तो फिर सच की है जे गुरु ये कहते भी जग रचना सब झूठ है तो फिर ये भी नाल हृदय च उठना चाहिए फिर सच की है अच्छा नानक जी ने आखे असीं कहांगे हाँ जो गुरु जी तो पहले ही कह गए गुरु जी चाहे पहला कह गए चाहे मगरों कहना तू की कहना ये बारे तू अपना दस दूजे ते आ जेड़े मास्टर है दफ्तर च बाबू है
ਇਹ ਹੈਡ ਕਲਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਡ ਕਲਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਆਖੂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਡ ਕਲਰਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕੰਦੀ ਰੋਜੂ ਨੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਬਰਕੰਦੀ ਰੋਜੂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੈ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੋਜੂ ਬਰਕੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਐ ਆਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹੇਗੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੈ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੀ ਚੌਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਐਂ ਕਹਾਗੇ। ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਹੇਗੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੇਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਮੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਐ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਨਿਰਤ ਸਰੀਰ ਅਨਿਰਤ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਨਿਰਤ। ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਖੋਜ। ਸਰੀਰ ਅਨਿਰਤ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਨਿਰਤ, ਈਸ਼ਵਰ ਸੱਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਦੁੱਤੀ। ਅਥਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਤੇਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਨਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਜੀਵ ਭਾਵ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰਤਾ। ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇਹੀ में ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ में ਕੀ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਣੋ ਚਤਰ ਸਜਾਨ। ਓਏ ਚਤਰ ਸਜਾਨ ਹੋਈ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ। ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਵਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਖਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟ ਸੱਤ ਧਾਤੂਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋਨਾ, ਤਾਂਬਾ, ਕਲੀ, ਪਿੱਤਰ, ਲੋਹਾ, ਕੋਇਲਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਰਿਹਾ? ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਭੱਜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਯੂ ਅਗਨੀ ਫਟਫਟ ਲਟ ਮੱਚਦੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਤਨ ਰਚਿਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਮਾਈ ਪਾਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਗਿਆਤ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਥਾ YouTube ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਦਾਂਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਪਰਨੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਦਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਦਾਂਤ ਹੈ। बाणी चाहता कि सागर में बूंद बूंद में सागर, सागर में बूंद बूंद में सागर, कमन बुझे विद जान, उत्पुज चलत आप कर कीना, आपे तत्त पछाना, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तांते मुक्त परमगत होई। ये गुरुआं दा ही वचन है। उदू पहला मुक्त नहीं हो सकता, कोई अडंबर कर ले। ये गुरुआं ने किया। पहला बताओ, सागर में बूंद,
ਸਾਗਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਆ। ਜੋ ਬਿੰਦੂ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੀਸੀ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਰੱਖਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਸੀਸੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੀਸੀ ਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਤਪਜ ਚਲਤ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਤਪਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੋਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਚਲਤ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਹਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ? ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ 20-50 ਬੰਦੇ 100-50 ਬੈਠੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਤਪਜ ਚਲਤ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਉਤਪਜ ਚਲਤ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਰੋ ਇੱਕ। ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੂੰ